الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضح كده منها، صلى الفجر ولف مصر وحواليها. الله الله على الأصغر، الله 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 أكبر أم الدنيا كمان وأكتر، لو قلت أوصفها أنا مش هنصفها وأكفيها. الله الله حين على مصر مين يبعت سلامك كلمتين يا هلا الله، مشتاق لناسها الطيبين ودي أما فيها مخلصين يا ما شاء الله، وأصغر العلماء تقدر تقول ما تشاء الله، أدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضح كده مني. الوحدة الرابعة، الدرس 19. استمع إلى الحوار. الحوار بين القرية والمدينة. يا أبا عمرو، ما رأيك نترك القرية ونسكن في العاصمة؟ لنا بيت في القرية وليس لنا بيت في العاصمة، لماذا نترك بيتنا ونرحل إلى هناك؟ أولادنا يعيشون في العاصمة، حسين يدرس في الجامعة، ومحسنة تدرس في كلية المعلمات، وحسان يعمل في شركة هناك. هل نترك مزرعتنا يا أم عمرو؟ سيموت الزرع والشجر. أنا خائفة على أولادي، الحوادث كثيرة في العاصمة. أنا لا أحب العاصمة، أنا أحب بيتي ومزرعتي. أنا لا أحب العاصمة أيضا، فهناك التلوث والضوضاء والازدحام، وفي القرية الأهل والجيران. هذا حق، ولكنك مريض وأنا مريضة أيضا، نحن نحتاج إلى أولادنا وهم يحتاجون إلينا أيضا. نبيع البيت والمزرعة ونشتري بيتا في العاصمة. سأطلب من الأولاد أن يشتروا لنا بيتا هناك. جزاك الله خيرا يا أبا عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 4-bo'lak shahardagi turmush. 19-dars yezi bilan shaharning farqi. Abu Amir, sizningcha yezni tashlab poytaxt tursa qandoq? Bizning yezda uyimiz bor, poytaxt uyimiz yo'q. Biz nima deb uyimizni tashlab u yerga ko'chgidakmiz? Bolalarimiz poytaxt turmush kechirdi. Husayn universitet o'qiydi. Muhsina pedagog fakultet o'qiydi. Hassan u yerda bir shirkat ishlaydi. Amrin, biz etizaklarimizni tashlaymizmi? Siroatlar bilan daraxtlar tuzilib ketadi. Men bolalarimdan ansirab qoldim. Poytaxtda hodisalar bek ko'p. Men poytaxtni yaxshi ko'rmayman. Men uyim bilan etizliklarimni yaxshi ko'raman. Men bu poytaxtni yaxshi ko'rmayman. U yerning havosi bulg'angan, tarang-churang, qistonchilik. Tuqqanlar bilan qo'shnilar yezda. Bu to'g'ri. Lekin siz og'riq, menmi og'riq. Biz bolalarimizga muhtoj. Ularmi ham bizga muhtoj. Biz uy bilan ziroatni setib, poytaxtda uy setib olaylik. Bolalardan bizga u yerdan bir uy sotilishini talab qilay. Abu Amir, Alloh sizga yaxshilik ato qilsin. الوحدة الرابعة، الدرس 20. استمع إلى النص. لماذا يفضل بعض الناس الحياة في المدن الكبيرة؟ يعيش في المدن الكبيرة مثل طوكيو ولندن ونيويورك والقاهرة ملايين الناس، ويواجه سكان المدن الكبيرة مشكلات كبيرة مثل التلوث والجريمة والازدحام، وبالرغم من هذه المشكلات
يفضل كثير من الناس الحياة في المدن الكبيرة، لأن فيها المصانع والشركات والجامعات والمكتبات والأسواق والمستشفيات وأماكن الترويح. يزداد سكان المدن كل يوم لأن سكان الريف يهاجرون إليها للعمل في المصانع والشركات، ويتركون العمل في الزراعة والرعي، فتزداد مشكلات المدن. وقد أدركت بعض الدول هذه المشكلة، مشكلة الهجرة من الريف إلى المدينة، فبنت مصانع كثيرة في الريف، فرجع كثير من الناس للعمل في الريف والحياة فيه. في القرن 19 الميلادي كان يسكن المدن نحو 2.5% من سكان العالم، ثم وصلت النسبة إلى نحو 40% سنة 1980 للميلاد، ووصلت إلى 50% سنة 2000 للميلاد، وبلغ عدد سكان العالم في سنة 2000 للميلاد 6 مليارات. يعيش أكثر من مليار منهم في مدن في دول العالم الثالث، وسيبلغ سكان العالم أكثر من 8 مليارات شخص سنة 2025 للميلاد إن شاء الله، وسيصل سكان العالم الثالث منهم إلى 4 مليارات شخص. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 4-bilak shahardagi turmush. 20-dars. Nima uchun bir qism kishilar cho'ng shaharda yashashni yaxshi ko'rdi? Tokio, London, Nyu-York va Qohiraga o'xshash cho'ng shaharlarda millionlagan kishilar yashaydi. Cho'ng shahar aholilari bulg'unish, jinoyat sodir qilish va qistonchilikqa o'xshash cho'ng masalalarga duch keldi. Mushu masalalar bo'lsa-mu, ko'pincha kishilar cho'ng shaharlarda yashashni yaxshi ko'rdi. Chunki shaharda zavod, shirkat, universitet, kutubxona, bozor, doktorxona va ko'ngil etish o'rinlari bor. Shahar aholilari kundan-kunga ko'payyotdi. Chunki yez aholilari yetiz va yayloqdagi ishlarni tashlab, zavod, shirkatlarda ishlash uchun shaharga ko'chyotdi. Shuning bilan shahardagi masalalar ko'payyotdi. Bir qism davlatlar mushu masalani yezidan shaharga ko'chish masalasi deb qarab, yezida nurg'un zavodlarni qurdi. Shuning bilan nurg'unlagan kishilar yezida xizmat qilish va yashash uchun qaytib keldi. Miladiya 19-asrda dunyo aholisiniki 2.5% shaharda turadi. Shuningdan keyin bu persent 1980-yili 40%ga, 2000-yili 50%ga yetdi. Dunyo aholisi 2000-yilda 6 milliardga yetdi. Ularning ichidagi 1 milliarddan ko'proqi 3-dunyo ellardagi shaharlarda yashaydi. İnşallah 2025-yilda dunyo aholisi 8 milliarddan ko'proq odamga yetadi. Ularning ichidan 3-dunyo aholisidagi 4 milliard odamga yetadi. الوحدة الرابعة. الدرس 21. استمع إلى الحوار. الحوار الطريق إلى الجامعة. لو سمحت، أين تقع الجامعة؟ تقع الجامعة غرب المدينة. كيف أصل إليها من فضلك؟ اتجه غربا في شارع طارق بن زياد. أتجه غربا في شارع طارق بن زياد. عند الإشارة الضوئية الثالثة انعطف يسارا في طريق خالد بن الوليد. أنعطف يسارا في طريق خالد بن الوليد. عند الدوار الأول ارجع في الطريق نفسه. عند الدوار الأول أرجع في الطريق نفسه. عند أول شارع اتجه يسارا. عند أول شارع أتجه يسارا. تجد صيدلية عند
وبعد 200 متر تجد المستشفى الجامعي عن يمينك. أستمر، وبعد 200 متر أجد المستشفى الجامعي عن يميني. الجامعة مقابل المستشفى. شكرا. عفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-chi qism. 4-chi bilak shahardagi turmush. 21-chi dars universitetga berish yo'li. Kechirsiz. Universitet nadirak? Universitet shaharning g'arbiga joylashgan. Malol qilgan bo'ldim. U yerga qandoq boraman? Tariq ibn Ziyod ko'chasidan g'arbga buriling. Tariq ibn Ziyod ko'chasidan g'arbga burilman. 3-chi qatlash chirig'ining qishiga kelganda Xolid ibn Valid ko'chasidan so'lga buriling. Xolid ibn Valid ko'chasidan so'lga burilman. 1-chi aylanmaning qishiga kelganda shu yo'lning o'zidan qayting. 1-chi aylanmaning qishiga kelganda shu yo'lning o'zidan qaytaman. 1-chi ko'chaga kelganda so'lga buriling. 1-chi ko'chaga kelganda so'lga burilman. Do'qmishda bir doktorxonani ko'rasiz. Do'qmishda bir doktorxonani ko'raman. Mengayvering. 200 metr mang'andan keyin o'ng tarafingizda universitet doktorxonasini ko'rasiz. Mengayverman. 200 metr mang'andan keyin o'ng tarafimda universitet doktorxonasini ko'raman. Universitet doktorxonasining o'dilda. Rahmat. Hech qisi yo'q. الوحدة الرابعة، الدرس 22. استمع إلى النص. من مدن العالم الكبرى. طوكيو عاصمة اليابان، ويبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين شخص. في طوكيو مقر الإمبراطور والحكومة، وفيها المصارف والشركات. وتكثر في طوكيو العمارات العالية. وقد أنشئت مدينة طوكيو سنة 1475 للميلاد. تواجه طوكيو مشكلات كثيرة مثل الازدحام والتلوث والزلازل. القاهرة عاصمة مصر، وأكبر مدنها، تقع على نهر النيل، ويبلغ عدد سكانها نحو 8 ملايين شخص. في مدينة القاهرة كثير من الآثار والمكتبات العامة، وتشتهر بأنها مدينة المآذن لكثرة مساجدها. ومن تلك المساجد مسجد عمرو بن العاص، ومسجد أحمد بن طولون، ومسجد السلطان حسن، ومسجد محمد علي، ومسجد الأزهر. وقد أصبح الآن جامعة إسلامية كبيرة يدرس فيها اللغة العربية والعلوم الإسلامية طلاب من كل دول العالم. نيويورك أكبر مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويوجد فيها مقر الأمم المتحدة والمصارف والشركات. يبلغ عدد سكان نيويورك نحو 7 ملايين شخص، وقد هاجر إليها الناس من كل دول العالم للعمل وطلب العلم. تكثر في نيويورك ناطحات السحاب، وتواجه المدينة مشكلات كثيرة مثل الفقر والجريمة والمخدرات. Bismillahirrahmanirrahim. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-chi qism. 4-chi bilak shahardagi turmush. 22-chi dars dunyodagi cho'ng shaharlar. Tokio Yaponiyaning poytaxti. Aholisining soni 10 million yetadi. Tokioga imperator va hukumat joylashgan. Tokioda banka va shirkatlar bor. Tokioda egiz binolar ko'p. Tokio shahri milodiy 1475-yil qurilgan. Tokio qistonchilik va bulg'unish va yer tebrashdak nurg'un masalalarga duch kelyotdi. Qohira Misrning poytaxti hamda eng cho'ng shahar bo'lib, Nil daryosi bo'yiga joylashgan. Aholisining soni taxminan
8 million yetidi. Qahira shahrida nurg'un qadimiy meroslar va ommaviy kutubxonalar bor. Qahirada masjidlar ko'p bo'lganligi uchun Azanxona shahri degan nom bor. Shu masjidlardan Amr ibn As masjidi, Ahmad ibn Tulun masjidi, Sultan Hasan masjidi, Muhammad Ali masjidi va Azhar masjidi qatorliqlar bor. Azhar masjidi hozir cho'ng bir islomiy universitet bo'lib, dunyodagi har qaysi davlatdan kelgan o'quvchilar uningda arab tili va islomiy bilimlarni o'rgandi. Nyu-York Amerika qo'shma shtatidagi cho'ng shahar bo'lib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va bank shirkatlar uningga joylashgan. Nyu-Yorkning aholisining soni taxminan 7 million yetadi. Dunyoning har qaysi davlatlaridan kelgan kishilar xizmat qilish va o'qish uchun u yerga ko'chib borgan. Nyu-Yorkda bulutga taqashgan binolar ko'p. Nyu-Yorkning shahri kambag'al va jinoyat sodir qilish va zaharlik ichimlikdek nurg'un masalalarga duch kelyotdi. الوحدة الرابعة، الدرس 24. استمع إلى النص. مدن إسلامية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. والمسجد الحرام في مكة، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمسجد الأقصى في القدس. وهذه المساجد هي أهم معالم هذه المدن. مكة المكرمة أشهر مدن العالم الإسلامي، تهفو إليها قلوب المسلمين جميعا من شتى بقاع الأرض. خصها الله بالتكريم عبر مختلف العصور، وأقسم بها في قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وهي مسقط رأس الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه. فيها نزل الوحي، ومنها انتشر نور الحق يبدد الكفر في كل مكان. يقصدها ملايين الحجاج كل عام لأداء فريضة الحج، ويأتيها المعتمرون من أرجاء العالم الإسلامي. وفي مكة الكعبة المشرفة، والمسجد الحرام، وهو أول بيت وضع للناس. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقد بنى الكعبة نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل في مكان تحيط به الجبال. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. وفي مكة من المشاعر المقدسة منى ومزدلفة وعرفات والصفا والمروة وزمزم. المدينة المنورة. تعد المدينة المنورة المدينة الإسلامية الثانية بعد مكة، إذ يوجد فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. بدأ تاريخ المدينة المجيد
في العصر الإسلامي بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها. ومنذ ذلك اليوم صارت المدينة مقرا للإسلام ومصدرا للنور الذي انطلق لينير العالم بنور الإيمان والهدى. وفي المدينة مسجد قباء، أول مسجد أسس على التقوى، وفيها جبل أحد الذي وقعت عنده غزوة أحد. القدس هي المدينة الثالثة عند المسلمين، لأن فيها المسجد الأقصى المبارك الذي أسرى الله برسوله إليه من المسجد الحرام. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والمسجد الأقصى أولى القبلتين، وقد بقي قبلة للمسلمين حتى السنة 2 للهجرة، حيث تحولت القبلة إلى المسجد الحرام، كما قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. القدس عاصمة فلسطين، اغتصبها اليهود عام 1948 للميلاد، وقد قسمت إلى قسمين، هما القدس الشرقية القديمة وفيها المسجد الأقصى، وقد ظلت جزءا من الضفة الغربية في المملكة الأردنية الهاشمية، إلى أن وقع عدوان اليهود عليها سنة 1967 للميلاد، فاحتلتها إسرائيل ضمن ما احتلت من الأراضي العربية. والقدس الغربية الجديدة وهي تحت الاحتلال اليهودي منذ عام 1948 للميلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 4-bo'lak shahardagi turmush. 24-dars İslomiy shaharlar. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: 3 masjidni safar qilib ziyorat qilishga bo'ladi. Haram masjidi, mening mushu masjidim va Masjidi Aqsa. Masjidi Haram Makkada, Payg'ambar alayhisalomning masjidi Madinada va Masjidi Aqsa Quddusda, ya'ni hozirgi Yerusalimda. Bu masjidlar mushu shaharlarning muhim belgilari. Makka Mukarrama islom dunyosidagi eng mashhur shahar bo'lib, dunyoning har qaysi joylaridagi barliq musulmonlarning qalbi u yerga talpinadi. Allah Makkani asrlar buyon izzat ikromiga xos qildi. Hamda Qur'onda Makka bilan qasam qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu shahar, ya'ni Makka bilan qasam qilaman. Ey Muhammad, bu shaharda urush qilish sana haloldir. Makka Payg'ambar alayhisolamning kindik qini to'kilgan va payg'ambarlik avatilgan joydir. Makkada vahiy tushib, har joyda kufrni vayron qiladigan haqiqat nuri shu Makkadan tarqalgan. Har yili millionlagan hojilar farz hajni ado qilish uchun kelish bilan birga islom dunyosining har qaysi joylaridan umr haj qiluvchilarmi keladi. Makkada ulug' Ka'ba, Haram masjidi bor. U kishilarga tunji silingan uy bo'lib, Alloh u to'g'risida mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Haqiqatan insonlarga ibodat uchun tunji silingan uy, ya'ni Baytulloh Makkadir. Muborakdir. Jahon ahliga hidoyatdir. Ka'bani Allohning payg'ambari Ibrohim alayhisalom o'g'li Ismoil bilan tog'lar o'rab turadigan joyga solgan.
Allah mundaq deydi: Bismillahirrahmanirrahim. Öz vaqtida İbrahim bilan İsmail Kabening ulini qo'pirib etib, Parvardigorimiz bizning xizmatimizni qabul qilgin dedi. Mekkadagi muqaddas faoliyat o'rinlari Mina, Muzdalifa, Arafat, Safa, Marva va Zamzam qatorliqlardir. Madina Munavvar Mekke'den qalsa ikkinchi islom shahri deb hisoblanadi. Chunki u yerda Payg'ambar alayhisolamning masjidi bor. Payg'ambar alayhisolam mundaq deydi: "Mening mushu masjidimda o'qilgan bir vaqt namoz boshqa joydagi 1000 vaqt namozdan afzal. Haram masjidi buningdan mustasno. Haram masjidi o'qilgan bir vaqt namoz boshqa yerdagi 100,000 vaqt namozdan afzaldir." Rasululloh Madinaga hijrat qilgandan keyin Madinaning islom asridagi buyuk tarixi boshlandi. Shu kundan boshlab Madina islom markazi va dunyoni iymon hidoyat nuri bilan yoritish uchun mangan nurning manbasi bo'lib qoldi. Madinada tunji taqvolik ustiga qurilgan Quba masjidi hamda qishidila Uhud jangi bo'lgan Uhud tig'i bor. Quddus musulmonlar nazaridagi 3-chi shahar. Chunki uningda Alloh o'z rasulini haram masjididan u tarafga elib borgan muborak Aqsa masjidi bor. Alloh mundaq deydi: Bismillahirrahmanirrahim. Alloh barcha nuqsondan pokdir. O Muhammad alayhisalomga qudratimizning dalillarini ko'rsatish uchun bandisini, ya'ni Muhammad alayhisalomni bir kechida Masjidi Haromdan atrofni barakatli qilgan Masjidi Aqsoga elib keldi. Haqiqatan Alloh hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Masjidi Aqso ikki qiblaning birinchisi bo'lib, hijratning 2-yili qibla Haram masjidiga o'zgarganga qadar musulmonlarga qibla bo'lib kelgan. Alloh mundaq deydi: Bismillahirrahmanirrahim. Biz sening Kaaba qiblang bo'lishini tilab, qayta osmon qarag'anligini ko'rib turibmiz. Seni cho'qim seni yoqtiradigan qiblaga yuzlantiramiz. Namozda yuzingni Masjidi Harom tarafga qilgin. Ey mo'minlar, qayerda bo'lmanglar, namozda yuzinglarni Masjidi Harom tarafga qilinglar. Quddus Falastinning poytaxti bo'lib, Yahudiylar 1948-yili besib olgan. Quddus ikkiga bo'lingan. Biri qadimiy Sharqi Quddus bo'lib, buningda Aqsa masjidi bor. 1967-yili Yahudiylar tajovuz qilib besib olgan arab zaminlari qatorida ishg'ol qilganga qadar Iordaniyadagi g'arbiy qirg'oqning bir qismi bo'lib kelgan edi. Ya'ni yana biri yangi g'arbiy Quddus bo'lib, 1948-yildan buyon Yahudi ishg'oliyatining ostida.